मैं निराकारी स्टेज धारण करूं। आत्मा के 3 रूप होते हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। तो मरने के बाद आत्मा अगर निराकारी रूप धारण करती हैं तो निराकारी रूप धारण करती करते ऊपर के लोकों में जाती है, ब्रह्मांड के परमधाम में पहुंच जाती है, तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। आवरण सारे ऊपर के आवरण खत्म हो जाते हैं, कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। और जब कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं तो ऊपर के आवरण जब हट जाते हैं तब उसको उसकी अब आत्माओं की ग्रेविटी होती है, वहां परम लाइट की ग्रेविटी होती है। तो जो परम लाइट की ग्रेविटी अगर गैलेक्सी वाली गैलेक्सी से आई है, उसका रचयिता गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, तो आत्मा धीरे धीरे महाशिव निराकार जो महाशिव गैलेक्सी के बीच में जो होता है महापरम धाम, वहां जाएगी। अगर वो वहां जाके वो मुक्ति लेना चाहती है तो महापरम धाम के अंदर उसको जाने की वहां गैलेक्सी में जाएगा। गैलेक्सी में धीरे धीरे अंदर के आवरण खत्म, बाहर के आवरण होते हैं, कई लोक होते हैं, जैसे महाब्रह्मापुरी, महाविष्णुपुरी, महा शक्तियों का आवरण। फिर वहां उनको रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे महापरम धाम में जाकर मुक्ति लेनी है, तो उसको एंट्री मिलती है और महापरम धाम में जाकर वो आत्मा उसका वो मुक्ति हो जाती है। वो समा महापरम धाम में, महापरम लाइट में वो समा जाती है आत्मा, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मगर वहाँ ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। आत्माएं जब ये परम धाम में जाती है, महापरम धाम के बाहर आवरण होता है, जब महा ब्रह्मा से मिलती है तो पूरा ज्ञान मिलती है उसको, पूरा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो फिर आत्मा कोई मुक्ति नहीं चाहती, फिर जीवन मुक्ति में रहकर वो वहाँ घूमती फिरती रहती, ग्रुप में जाती है, ग्रुप बनाती है। तो कहने का मतलब आत्मा बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, आत्माओं का बेटर लाइफ भी हो सकता है, बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो आत्माएं जब थोड़ी हाई क्वालिटी हैं, या यूनिवर्स से आई हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं, तो वो आत्माएं बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। तो मैं बेटर लाइफ आफ्टर डेथ इन आत्माओं की बात करता हूं जो आत्माएं जिनको ज्ञान है कि भाई मुझे मेरा रचयिता जहां होगा वहां तक मैं जाऊंगी। बेहद का परम ज्ञान सुनती हैं आत्माएं, तो उनको इतना तो सभी आत्माएं तो बेहद की नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बेहद की आत्माएं 9 लाख हैं, इससे तो बेहद की आत्मा नहीं है। या तो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है, तो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा भी G2 से आई है। मैंने बोला 198 करोड़ साल पहले, दूसरे परात के शुरुआत में, पहले परात के अंत के बीच में। तो ये आत्माएं आने के बाद आत्माओं में उन्होंने सर्जन किया, तो आत्माओं की पावर कम हो जाती है। और जब आत्माओं की पावर कम हो जाती है तो वो आत्माओं की शक्तियां काफी, समझो कि वहां जब G2 से आई तो देवी देवताओं की आत्माओं की, समझो कि 2 कला की पावर वाली आत्माएं सभी बनाई थी। अब 2 कला वाली आत्माओं की पावर में से उन्होंने यहाँ रचना में कितनी पावर वेस्ट की, 198 करोड़ साल में। अगर समझो कि किसी की आधी कला पावर वेस्ट हुई, किसी की 1 कला वेस्ट हुई है, और वो आत्मा मनुष्य बन जाती है, और वो जब उसको ज्ञान होता है कि भाई जब बेहद के ज्ञान में आती है, तो बेहद के ज्ञान में तो सुनकर उनको ज्ञान सभी समझ में नहीं आता, मगर हाँ ये साइंस के हिसाब और साइंस और शास्त्रों से टैली करती हैं। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड या परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स तक उसको समझ में आता है। तो वो आत्मा फिर बोलती है, जब सूक्ष्म में जब जाती है तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म आत्माओं का जमावड़ा देखती है धरती पर कि हाँ, तो ढेर के ढेर सभी अपने अपने धर्म स्थानों में आत्माएं भरी पड़ी हैं। जहां भी जाएगी तो ढेर की ढेर बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म वतन में भरी पड़ी, नीचे के आवरण में 10 किलोमीटर कर, धरती के 10 किलोमीटर के चारों ओर तो बहुत आत्माएं भरी पड़ी है। इसके ऊपर जाए तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, थोड़ी थोड़ी। फिर तो उसको ज्ञान होता है, जब ये ज्ञान पूरा सुनती हैं, ज्ञान मार्ग में चलती हैं आत्माएं, ज्ञानी होती हैं, तो आत्माओं का थोड़ा बेटर लाइफ शुरू हो जाता है। उसको ज्ञान होता है कि भाई यहाँ फंसना नहीं है, ऊपर सीधी छलांग लगा देनी है, निराकारी स्टेज धारण करनी है। तो आत्माएं जब शरीर छोड़ने के बाद आकारी से सीधी निराकारी रूप धारण कर लेती हैं, और जब निराकारी रूप धारण करके आत्माएं धीरे धीरे करके ऊपर, बहुत जल्दी ऊपर, फास्ट ऊपर चली जाती है निराकारी आत्माएं। बहुत उनको ज्ञान होगा ऊपर के लोक में जाना है, तो उसको निराकारी रूप में आत्माओं को जाने में परम धाम में बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत फटाफट, उसकी स्पीड बहुत होती है। तो हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में, आज भी परम धाम में निराकारी स्टेज में हल्की सी परम, 1 कला की परम लाइट भरी पड़ी है चारों ओर,
धरती के 1 प्रकाश वर्ष से ऊपर 0.6 प्रकाश वर्ष का परमधाम है। 1 प्रकाश वर्ष तक तो चारों ओर, धरती के चारों ओर 1 प्रकाश वर्ष तो सूक्ष्म जगत से आई आत्माएं वहां भरी पड़ी हैं अपने अपने गोले में। मगर जैसे भी परमधाम में पहुंच गए तो उसके आवरण हट जाते हैं, फिर उसको ज्ञान हो जाता है आत्मा पर। आत्मा के पिता, आत्मा के रचयिता के वक्त, जैसे महाशिव ने एक संकल्प से अनेकों अनेक शिव पैदा किए, तो महाशिव की रचना है तो उसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं महाशिव की रचना हूं। तो महाशिव की रचना होती है तो परमधाम में, ब्रह्मांड के परमधाम में उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ मैं। तो इस ब्रह्मांड की नहीं होने के ज्ञान होने के बाद वो सीधी महाब्रह्मांड में अपने रचयिता के पास जाती है। तो निराकारी स्टेज में, फिर बाद में ऊपर के महाब्रह्मांड के जो मतलब हमारी गैलेक्सी है उसके बीच में सेंट्रल पॉइंट में महापरमधाम के ऊपर कई आवरण है, मैंने और पुराने वीडियो में बताए हैं, अलग अलग आवरण है। तो वहां जाने के बाद उसको ज्ञान मिलता है, फिर खुद स्वतंत्र आत्मा इंडिपेंडेंट है कि मुझे क्या करना है, या तो महापरमधाम में जाकर मुक्ति लेनी है या फिर यहाँ रहकर मुझे जीवन मुक्ति में रहना है। अगर कोई आत्मा यूनिवर्स से आई है तो वो वहां उसको महापरमधाम में जाने के बाद उसको वहां ज्ञान होता है कि मैं यहाँ की नहीं, मैं गैलेक्सी की नहीं हूँ, मैं गैलेक्सी वाले की रचना नहीं हूँ, महाशिव की रचना नहीं हूँ, मैं परम महाशिव की रचना हूँ। तो वो धीरे धीरे करके वहां से निराकारी, और उसको ज्ञान हर तरह का वहां मिलता है। वहां महाब्रह्माएं ढेर बैठे होते हैं महा गैलेक्सियों में, तो वहां सभी को ज्ञान मिलता है कि भी तुम कहाँ हो, कहाँ जाना है। तो वो सब ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो फिर यूनिवर्स में जाते हैं। यूनिवर्स के जैसे हमारा यूनिवर्स है तो ऐसे बेहिसाब यूनिवर्स हैं, पैरेलल यूनिवर्स में आत्माएं घूमती रहती हैं। तो अपने अपने कहाँ जाना है वो ढूंढती रहती है। अल्टीमेट तो वो आत्माएं जब निराकारी स्टेज धारण करती हैं, कर्म बंधन खत्म होता है, निराकारी स्टेज में जब कर्म बंधन खत्म होता है तो वो अपने असली रचयिता को ढूंढती है। अब आत्मा अपने असली रचयिता को ढूंढती हैं तो जहां से आई है वहां जाने की शक्ति उसको प्रदान होती है। आत्मा में एनर्जी तो है, आत्मा में समझो कि किसी की 20 कला की है या 25 कला की आत्मा है तो उसके पास एनर्जियां खुलती जाती हैं। सारे आवरण खत्म हो गए तो आत्मा की एनर्जी रह गई। आत्मा के ऊपर ये आत्मा एकदम लाइट हो, अब ऊपर माइट हैं जो उसकी एनर्जी को बचाए रखती हैं। लाइट के ऊपर माइट है, मगर माइट में सारे रिकॉर्ड भरे पड़े हैं। तो वो धीरे धीरे करके उसके ओरिजिनल स्थान पर ज्ञान के आधार से वो पहुंच जाती हैं, चाहे यूनिवर्स में पहुंच जाए। मगर यूनिवर्स में पहुंचने के बाद परम महापरम धाम में वो चाहे तो जाके मुक्ति पा सकती हैं। अगर वो ग्रेट यूनिवर्स से आई हैं तो वहाँ जा सकती है। जी, मतलब जहाँ से आत्माएं आती हैं निराकारी स्टेज में, आत्मा की निराकारी स्टेज ये संपूर्ण, जिसको कहते हैं ना संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर की स्टेज हो जाती है। जैसे शिव होता है तो शिव निराकार को, जैसे चाहे 1 कला का हो, 2 कला, 3 कला, 4 कला का भी शिव हो तो निराकार बन जाता है। तो संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर निराकारी स्टेज संपूर्ण होती है आत्माओं की, चाहे महाशिव हो, 8 से 12 कला हो, चाहे परमा, तो उसकी निराकारी स्टेज ही संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर कहती है। तो वो आत्माएं ब्रह्म से बाहर निकल जाती हैं। आत्मा को ब्रह्म माना जो ये माया है, माया की जगत का पूरा ज्ञान आ जाता है, स्थूल जगत का भी, सूक्ष्म जगत का पूरा ज्ञान हो जाता है उसको। निराकारी स्टेज में आत्मा, निराकारी स्टेज में उसको पूरा ये माया जाल है, ब्रह्म माना माया जाल फैलाया हुआ है। मतलब माया जाल बनी हुई है ब्रह्मांड में। कैसे बनी है बताया है मैंने, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी आत्माएं कैसे बनती है। स्थूल जगत भी सूक्ष्म जगत से कैसे बनता है, सूक्ष्म जगत पहले बनता है, इसके ऊपर कारण जगत, महाकारण जगत तो कैसे बनता है, उसको नॉलेज हो जाता है आत्माओं को। और निराकारी में एकदम ज्ञान इमर्ज हो जाता है। मगर वो आत्माएं बहुत रेयर केस में होती हैं, बहुत शायद अभी तो कुछ आत्माएं पुरानी थी, पुराने जब परम महाशांति బాపూజీ మృత్యు తర్వాత బెటర్ లైఫ్ ఎవరికి ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి టాపిక్ గురించి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఫస్ట్ సెకండ్ పార్ట్లో చెప్పారు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషను మూడో పార్ట్. ఆత్మకు నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి 3 రూపాలు ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది.
చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ నిరాకారి రూపాన్ని ధారణ చేసినట్లయితే నిరాకారి రూపం పై లోకాలకి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నిరాకారి రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఉంటే బ్రహ్మాండం పరంధామం వరకు కూడా చేరుకోవటం జరుగుతుంది. ఆత్మ ఏకదం పూర్తిగా తేలిగ్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. దానికి పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణలన్నీ కూడా ఖతమైపోతాయి. కర్మ బంధన ఖతమైపోతూ ఉంటుంది. కర్మ బంధన ఖతమైపోవటంతో మరి ఆత్మలో ఖాతాలన్నీ సమాప్తమైపోతాయి. కాబట్టి ఆవరణలను కూడా ఆకాశతత్వమైన వాయుతత్వాల్లో ఉన్న ఆత్మ పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణలు లేయర్స్ అన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. ఆ ఆత్మలకు గ్రావిటీ పవర్ అంటే ఏదైతే గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతము, భూమి యొక్క ఆకర్షణ అనేది సమాప్తమవుతూ ఉంటుంది. అక్కడి నుండి ఎప్పుడైతే ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్ని పొందుతూ ఉంటుందో ఆత్మ లైట్ యొక్క గ్రావిటీలోకి వచ్చేస్తుంది. లైట్ యొక్క ఆకర్షణ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పరం లైట్ యొక్క గ్రావిటీ అనేది వస్తూ ఉంటుందో గెలాక్సీ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలకి రచయిత గెలాక్సీ మాలిక్గా ఎవరైతే మహాశివుడు ఉన్నాడో ఆ ఆత్మ నెమ్మదిగా మహాశివుడు దగ్గరికి నిరాకారి మహాశివుడు యొక్క గెలాక్సీ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మరి నిరాకారి మహాశివుడు గెలాక్సీ మధ్య భాగంలోనే ఉంటారు. దాన్ని మహాపరంధామం అని అంటారు. అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పూర్తిగా ముక్తి తీసుకోవాలి అనుకుంటే మహాపరంధామం లోపల వెళ్ళి ఆ గెలాక్సీలోనే ఉండిపోతుంది. గెలాక్సీ నుండి నెమ్మదిగా తన లోపల ఆవరణలన్నీ కూడా సమాప్తమైన కారణం వల్ల బయట ఆవరణలు లేవు. చాలా లోకాల్లోకి వెళ్ళి వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ మహాబ్రహ్మపురి, మహావిష్ణుపురి, మహాశక్తులు ఉండేటువంటి ఆవరణ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే బ్రహ్మాండం యొక్క ఆవరణలు సమాప్తమవుతాయి. ఇక్కడ మరి రిక్వెస్ట్ చేయటం అనేది ఆత్మ జరుగుతుంది. నేను అక్కడ పరంధామానికి వెళ్ళి ముక్తిని పొందాలి అనుకున్నప్పుడు వారి యొక్క ఎంట్రీ లభిస్తుంది. అంటే మహాపరంధామానికి వెళ్ళి మహాముక్తిని పొందాలి అనుకున్నప్పుడే ఆ ఆత్మకు ఎంట్రీ లభిస్తుంది. మహాపరంధామంలోకి వెళ్ళి ఆత్మ ముక్తి అనేది పొందుతుంది. మహాపరంధామంలో మహాపరం లైట్ లోపలికి ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. దాన్నే ముక్తి అని అంటూ ఉంటారు. ఈ యొక్క టాపిక్ ముక్తి, జీవన్ముక్తి గురించినటువంటి వీడియోల్లో బాపూజీ చాలా చక్కగా చెప్పారు. అక్కడ ఎక్కువగా ఏదైతే మరి ప్రాప్తి అనేది ఉంటుందో దాని గురించి, స్థితి గురించి వర్ణించాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఆత్మలు ఎప్పుడైతే మహాపరంధామానికి వెళ్ళిపోతారో అక్కడ బయట ఉన్నటువంటి ఆవరణలన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. మహాబ్రహ్మని కలుసుకుంటారు. వారి దగ్గర కొంచెం జ్ఞానం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. పూర్తిగా జ్ఞానం ఇమర్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఆత్మకి ముక్తి అనేది ఇక వద్దు అనుకుంటే జీవన్ముక్తిలోనే ఉండిపోతూ ఉంటారు. జీవన్ముక్తి పొందే ఆత్మలు బేహద్ ఆత్మలే కదా. మరి గెలాక్సీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ముక్తి పొందేవాళ్లే, అక్కడికి చేరుకున్న వాళ్ళు కూడా ముక్తి పొందేవాళ్లే. జీవన్ముక్తి కావాలి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు. గ్రూప్ వైజ్గా అక్కడ గ్రూపులను తయారు చేసుకొని మహాపరంధామంలో, మహాబ్రహ్మాండంలో అక్కడ విహారం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే నేను చెప్పేదానికి అర్థం ఏంటి అంటే అంటున్నారు బాపూజీ, బెటర్ లైఫ్ అనేది ఆఫ్టర్ డెత్, చనిపోయిన తర్వాత బెటర్ లైఫ్ కావాలి అనుకున్నటువంటి ఆత్మలకి ఈ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది. మరి మృత్యు తరువాత జీవితం ఉన్నది, దానికి ఆత్మకు అస్తిత్వము ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళటం కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పాం కదా. ఆ ఆత్మలు ఎప్పుడైతే హై క్వాలిటీ ఆత్మలుగా ఉంటూ ఉంటారో, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు అనుకోండి, ఇంకా యూనివర్స్ దాకా వెళ్ళాలి కదా. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు. ఈ ఆత్మలు బెటర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అనేది వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్గా ఉంటుంది. మాకు ముక్తి కాదు, జీవన్ముక్తి పొందాలి, మేము ఇంకా బెటర్ లైఫ్ని మరి చనిపోయిన తర్వాత కూడా పొందాలి అని ఆత్మ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో
నేను నా రచయిత దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళకి బేహద్దు పరమ జ్ఞానం అనేది వినటం జరుగుతుంది. అయితే ఈ అందరూ ఆత్మలు బేహద్ ఆత్మలు కారు. ఇక్కడ 9 లక్షల వరకే బేహద్ ఆత్మలు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఆత్మలు ఇక 33 కోట్ల దేవతల్లో కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ 33 కోట్ల దేవతల్లో వారు G2 నుండి వచ్చినవారు. నేను ఈ విషయం ముందే చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం బ్రహ్మకు రెండో పరార్థం ప్రారంభమైనప్పుడు ఫస్ట్ పరార్థం యొక్క అంతిమంలో రెండిటికి యొక్క మధ్య భాగంలో ఈ ఆత్మలు G2 నుండి రావటం అనేది జరిగింది. ఈ ఆత్మల యొక్క పవరు కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది. ఈ ఆత్మలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అనేక సర్జన్ రచన చేసుకుంటూ వచ్చారు. అందుకని ఈ ఆత్మల్లో పవర్ తగ్గింది. ఎప్పుడైతే ఆత్మల పవర్ కోల్పోయారో, వాళ్ళ శక్తుల్ని కూడా కోల్పోయారు, G2 నుండి శక్తులు కూడా వచ్చారు అని అనుకోండి. ఈ దేవీ దేవతలు ఇద్దరు దేవతలు దేవీలు, ఈ ఆత్మలు కలిసి 2 కళల పవర్ గలటువంటి ఆత్మలు ఈ 2 కళల పవర్ తోటి రచించబడ్డారు. ఇప్పుడు ఈ 2 కళల పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు పూర్తిగా మరి వాళ్ళు రచన చేస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల ఈ పవర్ని వేస్ట్ చేసుకున్నారు. 198 కోట్ల సంవత్సరాలలో ఇప్పుడు ఈ యొక్క సగం కళకు కూడా పవర్ అనేది లేదు, వేస్ట్ అయిపోయింది. ఒక కళ వేస్ట్ అయిన కారణం వల్ల ఆత్మలు మనుషులైపోయారు. ఎప్పుడైతే వీరికి జ్ఞానం అనేది లభిస్తుందో, బేహద్దు జ్ఞానము, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు బేహద్దు జ్ఞానం విని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ హయ్యర్ డైమెన్షన్ గురించి చింతన చేస్తూ ఉంటారు. అయితే వీళ్ళు బేహద్ ఆత్మలు జ్ఞానం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేరు. కొంచెం సైన్స్ యొక్క లెక్క ప్రకారం సైన్స్ మరియు శాస్త్రాలను టాలీ చేసుకుంటూ బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరమమహాబ్రహ్మాండము, యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్ వరకు వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ ఆత్మల్లో ఆల్రెడీ అంతవరకే రికార్డింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అంతవరకే ఆత్మలు కెపాసిటీ కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే సూక్ష్మవతనంలోకి వెళ్తూ ఉంటారో, సూక్ష్మవతనంలో సూక్ష్మ ఆత్మలు గ్రూపుగా ఉంటూ ఉంటారు. ఈ భూమి పేరుకు వచ్చేసి కుప్పలు చాలా మంది వచ్చేసారు. అంటే గ్రూపులుగా కుప్పలుగా వచ్చేసారు. వీళ్ళు మళ్ళీ భూమి మీదకి వచ్చి వారి యొక్క ధర్మస్థానాల్లోకి వెళ్ళిపోవటం, వాళ్ళ ధర్మస్థానాల్లో ఆత్మలు నిండిపోవటం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ చాలా మంది ఆత్మలు, లెక్కలేనంత ఆత్మలు సూక్ష్మవతనంలో నిండిపోయి ఉన్నారు. కిందకి ఆవరణలో వచ్చిన కారణం వల్ల భూమికి 10 కిలోమీటర్లు నలువైపులా కూడా ఇలాంటి ఆత్మలు చాలా మంది ఉన్నారు. వీరికి పైన కూడా 100 కిలోమీటర్లు, 200 కిలోమీటర్లు, 500 కిలోమీటర్లకు ఇంకా కొద్ది మంది ఆత్మలు వెళ్ళటం అనేది జరిగింది. మరలా వాళ్ళు జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం పూర్తిగా వింటారో, జ్ఞాన మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటారో ఆత్మలు, అప్పుడు కొద్దిగా బెటర్ లైఫ్ వాళ్ళకి ప్రారంభం అనేది అవుతూ ఉంటుంది. వారికి జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు ఇక్కడ ఇరుక్కుపోలేరు. ఇక పైకి సీదా ఒక లాంగ్ జంప్ అనేది వేస్తూ ఉంటారు. అంటే నిరాకారి స్టేజ్ని ధారణ చేయటము, ఆత్మలు శరీరం వదిలేయటంతో ఆకారి రూపాన్ని పట్టుకోవటం, సీదా నిరాకారి రూపాన్ని ధారణ చేయటము, నిరాకారి రూపాన్ని ధారణ చేయటంతో నెమ్మదిగా పైకి ఫాస్ట్ గతిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నిరాకారి ఆత్మలు చాలా జ్ఞానం అనేది వినటం జరుగుతుంది. పై లోకాల్లోకి వెళ్ళటంతో నిరాకారి రూపంలో ఆత్మలు పరంధామంలో చాలా టైం అనేది ఏమి ఉండరు. వెంటనే ఫటాఫట్ వాళ్ళ స్పీడు పుంజుకొని వారి యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామానికి, అంటే నేటి యొక్క పరంధామం నిరాకారి స్టేజ్ నుండి తేలిగ్గా ఒక కళ పరం లైట్ నిండిపోతూ ఉంది నలువైపులా. ఇక భూమి మొత్తం కూడా ఒక ప్రకాశ సంవత్సరం పైకి వెళ్తుంది. 0.0 ప్రకాశ సంవత్సరంగా ఉన్నటువంటి పరంధామము ఈ ప్రకాశ సంవత్సరం వరకు మరి భూమి నలువైపులా కూడా ప్రకాశం నిండిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ ప్రకాశం సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క గోళాల్లో ఉన్నారు, పరంధామంలోకి చేరుకుంటారు. ఈ ఆవరణలన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. దీంతో జ్ఞానం అనేది తెలుసుకుంటారు. ఆత్మల యొక్క పిత
ఆత్మల యొక్క రచయిత ఏదైతే ఎవరికైతే మహాశివుడు ఉన్నాడో ఆయన ఒక సంకల్పంతో అనంత శివుళ్ళని క్రియేట్ చేశారు. మహాశివుడి యొక్క రచన ఇలా ఉంది. ఈ జ్ఞానం వారికి తెలిసిపోతుంది కాబట్టి నేను మహాశివుడు రచనను అనుకుంటే అక్కడే ఉండిపోతూ ఉంటారు. నా రచయిత మహాశివుడు అనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామం నుండి వారి జ్ఞానం తీసుకున్నారు కాబట్టి క్రాస్ చేసి మహాబ్రహ్మాండానికి వెళ్తారు. నేను ఈ బ్రహ్మాండ వాసిని కాదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మాండము యొక్క జ్ఞానం పొందిన తర్వాతే సీదా మహాబ్రహ్మాండానికి వారు వెళ్ళటము, రచయిత దగ్గర చేరుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా నిరాకారి స్టేజ్లో ఎప్పుడైతే మరలా పైకి మహాబ్రహ్మాండంలోకి వెళ్తారో, అనగా మన గెలాక్సీలోకి సెంటర్ పాయింట్లోకి వెళతారో, మహాపరంధామంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆవరణలు మళ్ళా వారికి తగులుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. అనుకుని దీని గురించి నేను ఒక పాత వీడియోలో కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. వేరు వేరు ఆవరణలు ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వారికి జ్ఞానం లభిస్తుంది. స్వయం ఆత్మ స్వతంత్రమైంది, ఇండిపెండెంట్ అన్నమాట. నేను ఏం చెయ్యాలి, మహాపరంధామానికి వెళ్ళి ముక్తిని పొందాలి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉండిపోతారు. నాకు జీవన్ముక్తికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అంతకంటే పైకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇదే వారి యొక్క అస్తిత్వాన్ని తెలుసుకొని, వారి యొక్క ఆత్మ గురించి తెలుసుకొని పూర్తిగా మరి ఆ స్టేజ్లో ఉండటం. ఆత్మ యూనివర్స్ నుండి వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ కూడా మహాపరంధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది. నేను ఇక్కడ వాడిని కాదు, నేను గెలాక్సీ వాడిని కాదు, నేను గెలాక్సీ యొక్క రచయితను యొక్క రచనను కాదు, మహాశివుడు రచనను కాదు, నేను పరం మహాశివుడి యొక్క రచనను అనుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానంతో వాళ్ళకి ఆ స్టేజ్ని చేరుకోవాలి అనే మనసు, బుద్ధి, సంస్కారము, ఆత్మలో రికార్డింగ్ ఓపెన్ అయిందనుకోండి, నెమ్మదిగా అక్కడి నుండి నిరాకారిగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇలాగా అన్ని రకాల జ్ఞానం పొందినటువంటి ఆత్మలు వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏమిటి, ఎందుకు వచ్చాము, ఎప్పుడు వచ్చాము అనేది బాపూజీ చెప్పే బేహద్ జ్ఞానం ఆధారంతో వారు నిర్ణయించుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ మరి మహాబ్రహ్మ కూడా చాలామంది ఉంటారు కదా. గెలాక్సీలో నుంచి మహాబ్రహ్మ దగ్గర కూర్చొని జ్ఞానం తెలుసుకొని మరి వారు యొక్క స్టేజ్ని పెంచుకొని ఇంకా పైన సూక్ష్మ జగత్తులో యూనివర్సుల్లోకి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా మన యూనివర్స్ ఉంది, అక్కడ కూడా లెక్కలేనన్ని మరి అనేక యూనివర్సులు ఉన్నాయి. ప్యారలర్ యూనివర్సులు అని సైన్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ యూనివర్సుల్లో కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు. వారు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారో తమ స్థానాల్ని వెతుక్కోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అల్టిమేట్గా ఆత్మలు ఎప్పుడైతే నిరాకారి స్టేజ్ని ధారణ చేస్తూ ఉంటారో కర్మ బంధన సమాప్తం అవుతూ ఉంటుంది. నిరాకారి స్టేజ్లో ఎప్పుడైతే కర్మ బంధన ఖతం అయిపోతుందో తమ యొక్క అసలైనటువంటి రచయితను వెతుకుతూ ఉంటారు. ఆత్మ తమ యొక్క అసలైన రచయితను తెలుసుకుంటూ మరి గ్రహిస్తూ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు వారి లోపల జ్ఞానం అనేది ఉండాలి, నిరాకారి స్టేజ్ అనేది ఉండాలి. వెళ్ళటంతో శక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆత్మ తమ యొక్క శక్తి స్వరూపంని ధారణ చేస్తారు. ఆత్మలో ఎనర్జీ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ, ఎవరి ఆత్మ అయినా సరే 20 కళలు నుండి 25 కళల ఆత్మ అనుకోండి, వారి దగ్గర ఎనర్జీస్ కూడా అన్నీ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్ని ఆవరణలు అంటే గెలాక్సీలో ఉన్న ఆవరణలు, పరంధామంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సులో ఉన్న ఆవరణలు అన్నీ కూడా సమాప్తమైపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు వాళ్లకు మరి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళము అంటే అక్కడ వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అనేది, ఎనర్జీస్ అనేది ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆవరణలు ఖతమవుతాయి. ఆత్మలో ఎనర్జీ అనేది ఉండిపోతూ ఉంటుంది. అంటే 20-25 కళల ఎనర్జీ ఉండిపోయింది అనుకోండి, ఆత్మ పైన ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఏకదం లైట్ స్వరూపంలో వెళ్ళిపోతుంది. దానికి పైన మైట్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే లైట్ మైట్ కంబైన్డ్ స్వరూపంగా అయిపోతారు. ఎనర్జీని రక్షించుకుంటూ ఉంటారు. లైట్ లోపల మైట్ అనగా మైట్ లోపల రికార్డింగ్ అంతా నిండి ఉంటుంది. నెమ్మదిగా ఒరిజినల్ స్థానంలో జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో చేరుకుంటూ ఉంటారు. యూనివర్స్ చేరుకుంటూ ఉంటారు. యూనివర్స్లు చేరుకున్న తర్వాత పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే వారు ముక్తిని పొందాలి.
ఒకవేళ ఇంకా గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మలైతేనే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతారు. నిరాకారి స్టేజ్లో ఆత్మ సంపూర్ణంగా అక్కడి జ్ఞానం అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. దీన్ని అంటారు మరి సంపూర్ణ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క స్టేజ్ని తెలుసుకోవటము అని. ఏ విధంగా శివుణ్ణి కూడా, శివుడు నిరాకారుణ్ణి, ఒక కళ సంబంధించిన వాడు, 2 కళలు, 3 కళలు, 4 కళల శివుళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. నిరాకారిగా అయితే ఆయన్ని సంపూర్ణ పరబ్రహ్మ అని కూడా సంబోధిస్తూ ఉంటారు. నిరాకారి స్టేజ్ సంపూర్ణంగా అయినటువంటి ఆత్మలు మన మహాశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, 8 నుండి 12 కళల పవర్ తోటి ఉంటారు. పరం మహాశివుడు దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటే ఇంకా మరి 16 కళల వరకు వారు పవర్ని పొందాలి. నిరాకారి స్టేజ్లో సంపూర్ణ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అని పడుతూ ఉంటారు. ఈ ఆత్మల యొక్క భ్రమణతోటి బయటికి రావటము, మరి ఆత్మలు మాయ యొక్క జగత్తు పూర్తి జ్ఞానం వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం, స్థూల జగత్ ఏంటి, సూక్ష్మ జగత్ ఏంటి, కారణ జగత్ ఏంటి, మహాకారణ జగత్ ఏంటి, ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్ ఏంటి, మాయా జాలం ఏంటో అనేది పూర్తిగా జ్ఞానం అనేది అర్థమవుతుంది. ఈ భ్రమ అనేది ఏదైతే ఉందో, మాయాజాలము ఎంతవరకు అయితే వ్యాపించి ఉందో అంతవరకు కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. అంటే మాయాజాలం తయారైంది బ్రహ్మాండంలో. ఎలా తయారైంది అనేది ఎవరు చెప్పారు అని అంటే అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి. నేను నిరాకారి నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి సాకారి ఆత్మగా ఎలా అయ్యాను, స్థూల జగత్తులో సూక్ష్మ జగత్తులో ఎలా వెళ్ళాను, సూక్ష్మ జగత్తు ఏంటి, స్థూల జగత్తు ఏంటో అర్థమవుతుంది. సూక్ష్మ జగత్తు ఫస్టే తయారై ఉంది. దీనిపైన ఉన్నటువంటి కారణ జగత్తు కూడా ఉంది, మహాకారణ జగత్తు ఉంది. అది ఎలా తయారైంది అనేటువంటి జ్ఞానం కూడా పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. ఆత్మ లోపల నిరాకారిగా ఎగ్దం పూర్తిగా జ్ఞానం అనేది ఎమర్జ్ అయిపోతుంది. జ్ఞానము చాలా రేర్ కేసెస్లోనే లభిస్తూ ఉంటుంది. కొంతమంది ఆత్మలు మరి పాత పురాతనమైన ఆత్మలు అంటే బ్రహ్మాండంలో ఫస్ట్ పరార్థంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల గురించి నేను ఒకసారి చూశాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఫస్ట్ పరార్థంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మరి దూరం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, గెలాక్సీ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ బ్రహ్మాండం ఫస్ట్ పరార్థంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో కొంతమంది ఆత్మలు తిరగటానికి వచ్చారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఋషులు మునులయ్యి ఉన్నారు, తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. వాపస్సు వారు వెళ్ళటం అనేది బ్రహ్మ జ్ఞానం కావాలి కాబట్టి ఈ భూమి మీద వచ్చేసి వాళ్ళు మరలా ఇరుక్కుపోవటం అనేది జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా కొన్ని విషయాలు బాపూజీ పూర్తిగా మరి బ్రహ్మాండము G2 నుండి G1 నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు. దీని గురించి బాపూజీ ఇంకా కొంచెం మరి ఆత్మల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఋషులు మునులుగా అయినటువంటి ఆత్మలు ఎవరు అంటే G1 నుండి వచ్చారు, G2 నుండి వచ్చారు, వచ్చి వాళ్ళు ఈ భూమి మీద మానవులుగా అయిపోయారు. మరి ఈ యొక్క లాలచత్వం కారణం వల్ల మనుషులై జన్మ మరణ చక్రంలోకి ఇరుక్కుపోయారు. కిందకి ఇంకా పాతాళలోకంలోకి వెళ్ళారు. ఫస్ట్ పరార్థంలో వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఈ క్రింద 7 పాతాళ లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. అతల వితల సుతల రసాతల ఇలా విధంగా అన్ని పాతాళ లోకాలకు వెళ్ళిపోయారు. ఫస్ట్ పరార్థంలో 7 పాతాళ లోకాల్లో ఇరుక్కుపోయినటువంటి ఆత్మలు ఇప్పుడు రాక్షసులుగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మనుషులయ్యి మరలా రాక్షసులైపోతూ ఉన్నారు. మనుషులై రాక్షసులైపోతున్నారు. మహారాక్షసులుగా అయ్యారనుకోండి, భోగ యోనిలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. ఇలా ఇరుక్కుపోయినటువంటి ఆత్మలు మరలా భూమి మీదకి రావటం, మనుషులు అవ్వటము, మళ్ళా జ్ఞానం తీసుకోవటము, చాలా దుఃఖీగా ఆత్మలు అవ్వటము, జ్ఞాన మార్గంలోకి నడవటము, కొంచెం జ్ఞానం తీసుకోవటంతో వాళ్ళు ఋషులు మునులుగా అయిపోయారు. ఇలా ఋషులు మునులుగా అయినటువంటి ఆత్మలు మరలా తపస్సు చేసి విష్ణువుని ఉపాసన చేసి, బ్రహ్మ యొక్క ఉపాసన చేసి, మహాదేవుని యొక్క ఉపాసన చేస్తూ నెమ్మదిగా జ్ఞానాన్ని పొందారు. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా జ్ఞానాన్ని పొంది బ్రహ్మపురికి వెళ్ళారు. అక్కడ మళ్ళా విష్ణుపురిలోనూ ఉన్నారు కొద్దిమంది. తర్వాత బ్రహ్మపురి నుండి విష్ణుపురికి వెళ్ళడం జరిగింది. తర్వాత శివపురికి వెళ్ళారు.
ఇలా పైకి వెళ్ళటానికి జ్ఞానం అనేది కావాలి. సత్యలోకమైనటువంటి ఆత్మలు బ్రహ్మాండం యొక్క సత్యలోకంలో సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన ఆత్మలు నెమ్మదిగా వారి లోపల జ్ఞానం అనేది ఎమర్జ్ అవ్వటం ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా పై లోకాలకు అప్పుడు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఈ ఆత్మలందరూ కూడా గ్రూపులుగా తయారయ్యి మరి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు పైకి, వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవటానికి కొంతమంది ఆగిపోయి ఉన్నారు. నిరాకారి ఈ స్టేజ్లో ఈ గ్రూపులు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండం లోపల, మహాబ్రహ్మాండము గెలాక్సీ లోపల, యూనివర్స్ లోపలికి కూడా మరి G1 నుండి G2 వరకు వాపస్ వెళ్ళిపోయిన ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు, వెళ్ళేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటూ బాపూజీ దీని గురించిన ఇంకొన్ని మంచి పాయింట్స్, ఈ యొక్క అద్భుత రహస్యాలను నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూషన్గా వింటున్నకు మీరు కనెక్షన్లో ఉంటూ ఉండండి. ఈరోజు ఈ వీడియోతోటి బాపూజీ ఇంతవరకు చెప్పారు. నెక్స్ట్ రేపు కలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బాపూజీ